मेरो कभर भइरहेको तिमीहरूको VSCR थ्योरी स्ट्रक्चर ड्रा गर्नु लगाएको थियो कुन चाहिँ तिमीहरूको PCL5 yesterday only we did, right? Auto PCL5 again, right? So what you need to do? PCL5 marking. So you need to find out like total electron pair. How to calculate total electron pair? So this is equal to valence electron of your central atom plus bond pair divided by 2. Now bond pair भनेको how many bond it is forming? So कतिवटा छ 5 वटा. So bond pair is your 5. Right? So now valence electron of central atom is phosphorus. Phosphorus belong to group 15. So valence electron 5 plus Bp कति आयो 5 divided by 2. So 10 divided by 2. So it is your 5. So when your total electron pair is 5, structure huncha trigonal bipyramidal. Now next find out how many lone pair are there. So it is your total electron pair minus bond pair which is equal to 0. ठीक है सर? So structure huncha तिम्रो trigonal bipyramidal यस्तो प्रकारले structure कसरी ड्रा गर्दैछ. यो लाइन न ड्रा गर्दा नि हुन्छ. खासै चाहिँ लाइन हुँदैन तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै. ट्रायंगल को कर्नर्स मा ट्रायंगुलर भयो प्लानर भयो त्यहाँदेखि यहाँ तिम्रो को हुन्छ Cl 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 यो प्लेन मा छ एउटा प्लेन मा छ मैले हिजो भने and one above the plane and one below the plane and this is your Cl Cl. So this is your trigonal bipyramidal structure भयो structure. The next के थियो तिमीहरुको you to got it BECL. What is the structure? Linear. You got linear, right? Now next Timarko CLF3. Now next we'll do for CLF3. Okay. Now what is bond pair here? Bond pair pati seta 3. Then total electron pair. Again formula same thing. VE valence electron of your central atom plus bond pair divided by 2. Now valence electron, which is your central atom out here? Cl. Right? Cl belong to which group? 17. 17, so valence electron? 7. Plus bond pair how many? 3. Divided by 2. 8 divided by 2? 4. Sorry. 10 divided by 2? 5. Now what is the structure? 5 मा अहिले भर्खर गरे हामीले हैन trigonal bipyramidal. Now next find out how many lone pair are there. Lone pair कति हुन्छ total electron pair minus bond pair and कति हुन्छ 5 minus 3 गर्दा कति भयो 2. So there will be 2 lone pair. Okay, our structure यो टाइपमा हुन्छ. Central atom is your Cl. By your position like this is your equatorial position जुन चाहिँ trigonal planar को छ यो these are called equatorial जो मैले भने equatorial bond भन्छ यसलाई and this is like plane छ नि 90 degree above plane below plane. This is what called यसलाई के भने मैले axial bond भयो. You have like equatorial bond, axial bond. Lone pair तिम्रो 5 minus 3 आएर 2 हुन्छ. There are 2 bonds. अब कुरा आउँछ तिम्रो like you have how many lone pair? दुईटा lone pair. So where to place your lone pair? भयो. यति भनेमा lone pair लाई कहाँ राख्नु पर्ने हो? This is very important. राम्रो हेर. Either you can place it in axial position, okay? Axial, equatorial या equatorial मा मात्र राख्न सक्छौ. तीनटा कन्डिसन छ. भयो. Cl कसरी राख्न सक्छ रे 3 conditions are there above the plane below the plane. Lone pair हामीले axial मा राख्न सक्छ एउटा axial मा राखेर दुईटा equatorial मा राख्न सक्छ या हामीले कहाँ राख्न सक्छ equatorial मा भयो. अब when you place like
एक्सियल पोजिसन में छ भने के हुन्छ भने लाइक व्हाट इज द एंगल बिट्विन द टू 90 डिग्री भयो सो अब तिम्रो के हुँदैछ अब यता 90 डिग्री को रिपल्सन हेर यो यहाँ बन्ड पेयर सँग रिपल्सन हुन्छ तिम्रो लोन पेयर छ लोन पेयर भनेको रिपल्सन म्याक्सिमम हुन्छ yesterday we did no lone pair bond pair lone pair bond pair ma which is maximum lone pair so lone pair ko kunai pani bond pair सँग को interactions haru so that is maximum bhayo when you place like your bond pair lone pair here now like यसको angle कति छ 90 डिग्री छ like which is very less हैन 90 डिग्री हरु कति क्लोज छ अब यहाँ तिम्रो एंगल भनेपछि कति हो यहाँ एंगल कति हो 120 डिग्री हो यो र प्लेन को बीच में एंगल कति हो 90 डिग्री हो अब 90 डिग्री तिमीले लोन पेयर यता राख्यो भने 90 डिग्री को रिपल्सन कति हुन्छ यहाँ बन्ड पेयर सँग यहाँ बन्ड पेयर सँग यहाँ बन्ड पेयर सँग हुन्छ भयो फेरि मुनिपट्टि पनि लो उयो एक्सेल उयो तिम्रो एक्सेल बन्डमै तिम्रो उयो छ भने लोन पेयर छ भने कति होला फेरि अगेन के हुन्छ यसको लोन पेयर हैन 90 डिग्री को रिपल्सन हुन्छ कति होला हुन्छ यता यता कति हुन्छ टोटल तिम्रो 90 डिग्री को एउटा दुईटा तीनटा अगेन एउटा दुईटा टर्म 6 वटा 90 डिग्री को लोन पेयर बन्ड पेयर रिपल्सन हुन्छ ठीक है यहाँ कति हुन्छ तिम्रो 90 डिग्री को ओन्ली 3 वटा हुन्छ ओके न 3 तिम्रो के हुन्छ 90 डिग्री लोन पेयर बन्ड पेयर रिपल्सन हुन्छ तीनटा किनभने यो त एउटा केमा छ एक्सियलमा छ नि त अन्त यो केसमा हुन्छ यहाँ के हुन्छ तिम्रो एंगल कति छ 120 डिग्री है ना सो 120 डिग्री अब तिम्रो 120 डिग्री वाला रिपल्सन तीनटा अरु हुन्छ सो तिम्रो व्हेन यु आर लाइक लोन पेयर तिम्रो के छ इफ द एंगल इज मोर तिम्रो रिपल्सन बेसी हुन्छ कि कम्ती हुन्छ जति तिम्रो लाइक मोर भनेको एंगल मोर भनेपछि तिम्रो यता लोन पेयर छ यता लोन पेयर छ सो लाइक डिस्टेंस बिट्विन द टु के हो बेसी हो नि त बेसी भनेपछि तिम्रो जति टाढो जान्छ रिपल्सन त्यति नै कम्ती हुन्छ भनेको छ ओके हैन so in this case when we place lone pair okay in your equatorial position त्यति बेला के हुन्छ तिम्रो 120 डिग्री वाला रिपल्सन हुन्छ which is like less ठिकै छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब करेक्ट स्ट्रक्चर कुन चाहिँ हुन्छ यहाँ चाहिँ 90 डिग्री छ the two are very close so close भनेपछि रिपल्सन पनि ज्यादा हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ so जहिले पनि whenever like if you have this type of structure यही कुरामा मात्रै हुन्छ octahedral नर्मली प्रब्लम छैन because octahedral मा all angle is 90 degree जुन चाहिँ तिमीहरुको हुन्छ नि बन्ड र तिम्रो बन्डहरुको एंगल 90 डिग्री हुन्छ भाइ जहाँ पनि प्लेस गर कुरा सेम नै हो अब यो केसमा चाहिँ के छ एउटा 120 डिग्री को डिफरेंस छ एउटा 90 डिग्री को डिफरेंस छ जहाँ कम्ती रिपल्सन हुन्छ विल ट्राई टु कीप लोन पेयर आउट देयर ठिकै छ सो यो जुन चाहिँ छ यो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इफ स्ट्रक्चर यो टाइपमा छ भने भाइ तिम्रो लोन पेयर वेयर टु प्लेस भन्दाखेरि एभ्री टाइम ट्राई टु प्लेस इट इन योर इक्वेटोरियल बन्डमा भाइ किनभने हियर तिम्रो रिपल्सन मिनिमम हुन्छ बिकज अफ लार्ज एंगल बन्ड एंगल भाइ सो तिम्रो यो छ भने अब स्ट्रक्चर कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि करेक्ट स्ट्रक्चर इज लाइक यहाँ छ यु विल प्लेस टु सिन्स देयर आर टु लोन पेयर दुईटा लोन पेयर कहाँ बस्छ तिमीहरुको इक्वेटोरियल बन्डमा नाउ के छ तिम्रो एफ छ कतिवटा एफ छ 3 वटा 1 2 and 3 भयो so like this is trigonal bipyramidal structure but because of presence of this two lone pair यो lone pair छैन भनेपछि what shape you are getting यो टाइपको छ कि छैन यसलाई अलिकति घुमायो भने के हुन्छ यो यसलाई यसरी मैले सिधा बनाए के हुन्छ यो यो सीधा बनाए मैले यो कति यो 90 डिग्री रोटेट गरेर कति हुन्छ टी हैन 90 डिग्री रोटेट गरेर न यो हुन्छ कि हुँदैन सो यसलाई हामीले के भन्छ टी शेप भन्छ बुझ्यो कि बुझेन सो टी शेप कसको CLF is every time where to place so trigonal bipyramidal structures are lone pairs and where to place your lone pair yes this equatorial position so draw the structure this is important यो तिमीले याद राख्नु Now next is XEF2. We'll try to draw the structure for this compound.
the structure called? Linear. किनभने F एउटा straight line मा छ, so structure लाई हामीले linear भन्छ. Low load pair is there. खासै हुने hybridization अनि बादमा हुन्छ hybridization को कुरा, but structure is linear because of presence of 3 load pair. Okay, fine. So you understood ना, मोटामोटी you can like structure derive गर्न सक्छ for a molecule. भाइ अझै त्यहाँ more के छ, like limitations are there. So limitation मा तिम्रो के छ, double bond लाई single bond treat गरेको छ हैन. अझ तिम्रो like यो BSCPR ले तिम्रो magnetic character बताउन सक्दैन यसको molecule को, diamagnetic को, paramagnetic को, भाइ shape of कतिवटा molecule को बेसी दिनु सक्दैन. So there are certain limitations. So त्यसले गर्दा के आएको छ, नेक्स्ट थ्योरी आएको छ जसले चाहिँ के गर्छ, तिम्रो स्ट्रक्चर्सहरु, सबमैग्नेटिक क्यारेक्टरहरु एउटा दुईटा के बताउन सक्छ. नाउ नेक्स्ट थ्योरी भाइ जसले चाहिँ स्ट्रक्चर अफ मोलिक्युल बताउन सक्छ. नाउ दैट इज भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी. देख त, नेक्स्ट इज भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी. भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी हो. सो यो पहिला हिटलर र लन्डनले, हिटलर लन्डन 1927 मा प्रपोज गर्यो भयो यो थ्योरी, इन्ट्रोड्युस गर्यो. लास्टमा त्यसलाई फेरि फर्दर के गर्यो, अलिकति मोडिफाई गर्यो. कसले गरेको छ तिमीहरूको, पलिङ र स्लेटरले 1931 मा भयो. नाउ यहाँ यो जुन चाहिँ भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी नाउ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो एटोमिक अर्बिटल्समा, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा भयो, त्यहाँदेखि ओभरल्यापिङ अफ एटोमिक अर्बिटलको कुरा आउँछ. त्यहाँदेखि अर्को छ तिम्रो हाइब्रिडाइजेसन. बादमा तिम्रो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीले मात्रै कतिवटा स्ट्रक्चर बताउनु सकेन, अन्त बादमा एउटा दुईटा कन्सेप्ट एड गरेको छ, हाइब्रिडाइजेसन भयो एन्ड भेरिएसन एन्ड सुपरपोजिसन, प्रिन्सिपल अफ भेरिएसन एन्ड सुपरपोजिसन. अगेन तिम्रो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी के छ डिपेन्ड गर्छ अरे तिमीहरूको अटोमिक अर्बिटल. यहाँ नयाँ कन्सेप्ट आउँछ तिम्रो जब पनि लाइक वेन एभर यर कम्पाउन्ड मोलिक्युल इज फर्मड हैन, वेन वी टक अबाउट एटम. सो एटमको के हुन्छ, एटोमिक अर्बिटल हुन्छ. एन्ड वेन दिस एटम फर्म हैन, वेन दिस एटम कम्बाइन टु फर्म मोलिक्युल, त्यति बेला के हुन्छ, कसरी फर्म हुन्छ, एटोमिक अर्बिटल्सहरु के हुन्छ, ओभरल्याप हुन्छ, देन बन्ड फर्म हुन्छ भयो. नाउ जुन चाहिँ कुन चाहिँ एटोमिक अर्बिटल, लाइक वी हैव नम्बर अफ एटोमिक अर्बिटल व्हेनेभर वी टक अबाउट नाइट्रोजन, हाउ यू राइट डाउन द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, के हो एटोमिक नम्बर 7 हो. देन 1s मा बढ्छ पहिला, देन 2s मा कति भयो, 4 भयो, देन 2p मा isn't it, कति भयो, कति रह्यो हैन. सो दिस इज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. नाउ सबै एटमहरु कम्बाइन हुँदैन, एटोमिक अर्बिटल कम्बाइन हुँदैन. कुन चाहिँ एटोमिक अर्बिटल कम्बाइन हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्स बन्ड. कुन चाहिँ एटोमिक अर्बिटल उयो कम्बाइन हुन्छ, भ्यालेन्स एटोमिक अर्बिटल विथ ऑड इलेक्ट्रोन. त्यो इलेक्ट्रोन के हुनु पर्यो, यता ऑड हुनु पर्यो. सपोज 2p भन्दाखेरि हाउ मेनी लाइक इलेक्ट्रोन्स आर देयर, ऑड इलेक्ट्रोन. कसरी फिल हुन्छ इलेक्ट्रोन, फर्स्ट सिंगली फिल हुन्छ, देन ओन्ली पेयरिङ विल अकर. सो लाइक यता कति रहेछ तिम्रो, 3टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ. सो यो वाला एटोमिक अर्बिटल विल कम्बाइन, फेरि 2p सँगै कम्बाइन हुन्छ भयो, ओभरल्याप हुन्छ, कम्बाइन हैन ओभरल्याप हुन्छ, र यसले के दिन्छ, एउटा बन्ड फर्म हुन्छ. सो दिस इज योर भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी. सो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीले धेरै फ्याक्टरले डिसाइड गर्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, ओभरल्यापिङ अफ एटोमिक अर्बिटल, बादमा हाइब्रिडाइजेसनको कुरा आएको छ. ठिकै छ. सो हाइब्रिडाइजेसन म तिमीलाई दिएको छु फर्मुला भाइ, यो हाइब्रिडाइजेसन भन्ने स्ट्रक्चर के हुन्छ. अब फर्स्टमा चाहिँ अब लाइक अब हाइड्रोजनको पहिला फर्स्टमा हाइड्रोजन मोलिक्युल कसरी फर्म हुन्छ त्यो एक्सप्लेन गर्यो. मोलिक्युल कसरी फर्म हुन्छ, एटमबाट हैन. सो एटम कम्बाइन हुनु पर्यो, कम्बाइन हुनुको लागि के हुनु पर्यो, दे हैव टु कम क्लोज टु इच अदर भाइ. जब एकदमै क्लोज आउँछ, एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म मात्रै तिनीहरू क्लोज आउन सक्छ हैन. त्यो जुन चाहिँ सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजिसन हामीले के भन्छ भन्यो, बन्ड लेन्थ भाइ. एकदमै क्लोज आएर के हुन्छ, अब त्यो बन्ड फर्म गर्छ, बन्ड लेन्थ हुन्छ. सो द्याट इक्विलिब्रियम पोजिसन यु सुड नो. त्यहाँदेखि फर्दर त्यो भित्र क्लोजनेस त्यति ज्यादा बढ्दैन
एउटा मिनिमम पोइन्ट हुन्छ जहाँसम्म डिस्टेन्स हुन्छ जहाँसम्म तिनीहरू के गर्न सक्छ क्लोज बस्न सक्छ त्यहाँदेखि के हुँदैन अझै क्लोज हुन थाल्यो नि नाउ रिपल्सन फोर्स विल टेक प्लेस लाइक विल एक्ट त्यति बेला रिपल्सन हुन थाल्छ सो हाइड्रोजन अब तिम्रो हाइड्रोजन देखि हाइड्रोजन मोलिक्युल हुनुको लागि हाउ मेनी एटम युनिट दुईटा हैन सो यु नो दैट हाइड्रोजन भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीले कसरी एक्सप्लेन गरेको छ फर्मेसन अफ योर हाइड्रोजन भयो सो हाइड्रोजन छ दिस इज योर हाइड्रोजन हाइड्रोजनमा के हुन्छ एउटा प्रोटोन न्यूक्लियस छ हैन जहाँ एउटा प्रोटोन छ न्यूक्लियस छ सो दुईटा हाइड्रोजन एटमको कुरा गरौँ र यसमा के छ एउटा इलेक्ट्रोन छ एउटाको के छ एउटाको एउटा इलेक्ट्रोन छ अर्कोको इचको एउटा एउटा इलेक्ट्रोन छ कि छैन भाइ दिस इलेक्ट्रोन बिलोङ टु दिस वान दिस इलेक्ट्रोन बिलोङ टु दिस वान नाउ व्हेनेभर द टु एटम लाइक कम क्लोजर टु इच अदर एउटा एट्र्याक्टिभ फोर्स क्रिएट हुन्छ हैन एक्जिस्ट हुन्छ दुईजनाको बिचमा अर्को रिपल्सिभ फोर्स पनि के हुन्छ अब लाइक स्टार्ट हुन्छ तिनीहरू दुईजनाको बिचमा एक्जिस्ट गर्न थाल्छ अब यता तिम्रो एट्र्याक्टिभ फोर्स कसको बिचमा तिम्रो यो हुन्छ स्टार्ट हुन्छ एक्जिस्ट गर्छ दिस इज लाइक हाइड्रोजन ए एन्ड दिस इज योर हाइड्रोजन बी भयो कसको बिचमा एट्र्याक्सन हुन्छ जहिले पनि अपोजिट चार्ज हैन इलेक्ट्रोन के हो नेगेटिभ हो र न्यूक्लियस के हो पोजिटिभ एउटा त पहिला यिनीहरूको ओल्ड यो जुन चाहिँ छ पहिला यिनीहरूको एट्र्याक्सन यिनीहरू दुईजनाकोमा छँदैछ हैन एउटा यो एट्र्याक्सन हुन्छ अर्को यिनीहरू दुईजनाको बिचमा पनि एट्र्याक्सन थियो कि थिएन अलरेडी नै इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस छ सो अभियसली त्यहाँ के हुन्छ तिम्रो एट्र्याक्सन हुन्छ है दिस इज लाइक एट्र्याक्टिभ फोर्स नाउ अब के हुन्छ नाउ व्हेन द टु कम क्लोज टु इच अदर अब एकजनाको के हुन्छ इलेक्ट्रोन अर्कोको न्यूक्लियससँग एट्र्याक्ट गर्छ बिकज अगेन द टु आर के हो अपोजिट चार्ज हैन अपोजिटली चार्ज अब यिनीहरू क्लोज आउँछ अब टाढो टाढो हुँदा त एट्र्याक्सन हुँदैन यिनीहरू यो एट्र्याक्सन मात्रै हुन्छ भयो दुईटा एट्र्याक्सन मात्रै छ नाउ व्हेन द टु कम क्लोज टु इच अदर अब के पनि हुन थाल्छ इलेक्ट्रोन अफ ए विल स्टार्ट ह्याभ हैन एट्र्याक्सन टुवर्ड न्यूक्लियस अफ योर बी हैन यहाँ के हुन्छ तिम्रो एट्र्याक्टिभ फोर्स अब यो नयाँ एट्र्याक्टिभ फोर्स के गर्छ एक्जिस्ट हुन थाल्छ भयो त्यसरी नै अब बी को इलेक्ट्रोन विल ह्याभ एट्र्याक्सन टुवर्ड्स न्यूक्लियस अफ ए भयो सो टोटल कतिवटा एट्र्याक्टिभ फोर्सहरू एक्जिस्ट गर्दैछ एउटा दुईटा तीनटा चारटा जब पनि हाइड्रोजन व्हेन द टु कम क्लोज टु इच अदर तिम्रो के हुँदैछ चारटा एट्र्याक्टिभ फोर्स एक्जिस्ट हुँदैछ भयो अब एट द सेम टाइम रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ रिपल्सिभ फोर्स पनि एक्जिस्ट गर्छ अब कुनको बिचमा हुन्छ रिपल्सन कसको बिचमा हुन्छ जहिले पनि एट्र्याक्सन के हुन्छ अपोजिट चार्जमा हुन्छ रिपल्सन केमा हुन्छ सेम चार्ज को इलेक्ट्रोन अब दुईजनाको इलेक्ट्रोनको बिचमा के हुन्छ अब रिपल्सन अरे एट्र्याक्सन रिपल्सन भयो र अब न्यूक्लियस बिकज बोथ आर पोजिटिभली चार्ज राइट सो न्यूक्लियसको बिचमा पनि के हुन्छ तिम्रो रिपल्सन हुनु थाल्छ भयो नाउ हाउ मेनी रिपल्सिभ फोर्स आर एक्जिस्टिङ हियर जब दुईजना छेउमा हुन्छ दुईटा सो भन्नुको मतलब नाउ व्हाट वी क्यान से इज लाइक एट्र्याक्टिभ फोर्स इज मोर हैन द म्याग्नेटिक किनभने चारजनाको एट्र्याक्सन हुँदैछ नि बिचमा एट्र्याक्सन हुँदैछ सो म्याग्निट्युड अफ एट्र्याक्टिभ फोर्स is more than the repulsive force यहाँबाट देखिहाल्यो हामीले एक्सपेरिमेन्टली पनि यो प्रुभ भएको छ म्याग्निट्युड अफ एट्र्याक्टिभ फोर्स इज मोर than the repulsive force भन्नुको मतलब के हुन्छ अब at the end the two will start coming close to each other भयो सो के हुन्छ रे magnitude of attractive force okay is more than the repulsive force मैं अब यिनीहरू के आउन थाल्छ क्लोज हुन थाल्छ सो अब जब पनि तिमीहरूको लाइक चार्ज पार्टिकल व्हेनेभर लाइक अब चार्ज भनेपछि obviously they have इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू छ सो व्हेनेभर दे कम क्लोजर टु इच अदर right so बोर्स मोडल हामीले गर्यौं so you have nucleus you have like different levels of energy level so when your like electron jump from higher level to lower level what will happen either energy will emit or energy will absorb higher देखि lower मा यो याद हुनुपर्छ तिमीलाई हायर देखि लोअर मा ड्रप गर्दा के हुन्छ
हुन्छ 7 देखि अब यो सपोज यसको एनर्जी 3 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो तिमीले 4 त माइनस गर्नु पर्यो नि त माइनस मिन्स रिलिज हुन्छ है सो व्हेनेभर लाइक कुनै पनि उयोहरु पार्टिकल्सहरु व्हेनेभर द इट कम क्लोजर टु इच अदर त्यति बेला के हुन थाल्छ एनर्जी निस्किन थाल्छ भयो अब हाइड्रोजन when like the two come closer to each other when potential energy diagram बनायो भने what happen is like तिम्रो दुईटा हाइड्रोजन टाढो छ एउटा पोटेन्शियल एनर्जी छ भयो अन्त सो अझै जति नजिक आउँछ तिम्रो पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ घट्दै जान्छ किनभने एनर्जी रिलिज हुँदै जान्छ भयो अब त्यो रिलिज हुँदा 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 एउटा के हुन्छ तिम्रो एकदमै मिनिमम पोइन्ट जान्छ भयो मिनिमम पोइन्ट जान्छ त्यहाँदेखि फेरि तिम्रो के हुन्छ एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ अब एनर्जी किन इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि लाइक रिपल्सिभ फोर्स तिम्रो जति अब तिम्रो के हुन्छ दुईजना एटम अब ओभरल्याप हुन थाल्यो अझै ओभरल्याप हुँदा हुँदाखेरि व्हाट विल ह्यापन लाइक न्यूक्लियस छेउमा हुन्छ छेउमा हुनुको मतलब के हुन्छ अब रिपल्सन हुन थाल्छ सो रिपल्सन हुँदाखेरि तिम्रो अगेन रिपल्सिभ मिन्स एनर्जी इन्क्रिज गरिहाल्छ अट्र्याक्सन मिन्स एनर्जी डिक्रिज गरिहाल्छ भयो सो एनर्जी के हुन्छ तिम्रो इन्क्रिज हुन्छ न यो जुन चाहिँ मिनिमम भ्यालु छ नि यो जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ तिमीले पिक पाउँछौ दिस पिकलाई हामीले के भन्छ दिस इज योर बन्ड यो टाइममा चाहिँ यहाँ के हुन्छ तिम्रो मोलिक्युल फर्म हुन्छ र यहाँ के हुन्छ तिम्रो बन्ड लेन्थ तिमीले यु गेट यो डिस्टेन्स एट दिस पोइन्ट तिम्रो जति डिस्टेन्स छ द्याट इज व्हाट कल्ड बन्ड लेन्थ भयो सो के हुन्छ अरे व्हेनेभर हाइड्रोजन लाइक इट कम क्लोज हैन ट्राई टु कम क्लोज टु क्लोजर टु इच अदर एनर्जी डिक्रिज हुँदै जान्छ मिनिमम भ्यालुसम्म जान्छ जहाँ चाहिँ तिम्रो मोलिक्युल फर्म हुन्छ त्यहाँदेखि अगेन अझै भित्र जानु खोज्यो भने व्हाट विल ह्यापन एनर्जी शार्पली इन्क्रिज हुन्छ एन्ड दिस इज वेयर योर बन्ड विल फर्म दिस इज वेयर योर मोलिक्युल विल फर्म भयो सो यो हो तिम्रो भ्यालेन्स बन्ड अप्रोच फर फर्मेसन अफ हाइड्रोजन किन हाइड्रोजन फर्म हुन्छ बिकज when the two come closer तिम्रो हाइड्रोजन एटम अब यो जुन चाहिँ एटम छ सिंगल एटम दे आर अनस्टेबल के हो त्यो अनस्टेबल पोटेन्शियल एनर्जी यिनीहरूको ज्यादा हुन्छ जब तिनीहरू क्लोज आउँदाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी ड्रप हुन्छ एनर्जी जति कम्ती तिम्रो स्पिसिस त्यति ज्यादा स्टेबल याद गर्नु एनर्जी जति कम्ती त्यति नै स्पिसिस के हुन्छ स्टेबल हुन्छ ल सो तिमीहरूको एटम के छ अरे अनस्टेबल छ क्लोज आउँछ पोटेन्शियल एनर्जी ड्रप हुन्छ देन मोलिक्युल फर्म हुन्छ भयो दिस इज योर भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी अर अप्रोच फर द फर्मेसन अफ हाइड्रोजन बन्ड भयो अब अर्को कन्सेप्ट हुन्छ तिमीहरूको सो यो ड्र गरिदियो अलिकति अब तिम्रो सो मोलिक्युल कसरी फर्म हुन्छ ओभरल्यापिङ हैन अब एउटा त तिम्रो भ्यालेन्स बन्ड थ्योरीमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा डिपेन्ड गर्छ अर्को डिपेन्ड गर्छ ओभरल्यापिङ अफ एटोमिक अर्बिटल है मोलिक्युल कसरी फर्म हुन्छ बन्ड कसरी फर्म हुन्छ भन्दा तिम्रो एटोमिक अर्बिटल अफ इच एटम विल कम्बाइन विल ओभरल्याप है अब तिम्रो ओभरल्यापिङ जति बेसी हुन्छ त्यति नै तिम्रो बन्ड के हुन्छ स्ट्रङ हुँदै जान्छ है अब ओभरल्यापिङ तिम्रो के छ भन्दाखेरि overlapping हैन so now there are two type of overlapping हुन्छ तिम्रो है there are like two type of overlapping अब atomic orbital कुन चाहिँ overlap हुन्छ अघि नै भने मैले valence orbital atomic orbital र that must contain तिम्रो unpaired electron so unpaired electron छ एकजनामा र अर्कोमा unpaired electron छ भनेपछि मात्रै त्यसलाई overlapping हुन्छ र एकजनाकोमा तिम्रो स्पिन अप हुनुपर्छ अनि अर्कोमा के हुनु अपोजिट स्पिन हुनु स्पिन डाउन हुनुपर्छ देन ओन्ली लाइक ओभरल्याप हुन्छ देन लाइक बन्ड फर्म हुन्छ सो तिम्रो एउटा बन्ड फर्म हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोनले द्याट यु नो द्याट भेरी वेल भयो सो तिम्रो ओभरल्याप गर्दाखेरि लाइक देयर आर टु टाइप अफ ओभरल्यापिङको म्याग्निट्युड जति एक्सटेन्ड जति बढ्छ त्यति नै बन्ड स्ट्रङ हुन्छ भयो सो देयर आर टु टाइप अफ ओभरल्यापिङ overlapping हुन्छ सो एउटा ओभरल्यापिङले गर्दा लाइक यु विल ह्याभ टु टाइप अफ बन्ड्स है डिपेन्डिङ अपन यर टाइप अफ ओभरल्यापिङ एउटाले फर्म गर्छ लाइक सिग्मा बन्ड one overlapping will result in sigma bond right so sigma bond भनेको के हो भन्दाखेरि sigma bond लाइक तिम्रो जब पनि एटोमिक अर्बिटल we have
various shape of orbitals तिम्रो के हुन्छ भने s को shape spherical छ, p को कस्तो छ डम्बेल शेप छ, सो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस मा घुमेको छ, d को कस्तो छ भन्दाखेरि के हुन्छ डम्बेल डबल डम्बेल हरू छ हैन, सो दिस इज लाइक dx square y square equal this is your xy axis, like there are different shape of के छ orbitals भयो। अब सिग्मा बॉन्ड कसरी फर्म हुन्छ when there is head on overlap, head on overlap भनेपछि तिम्रो भयो along the axis internuclear axis overlapping हुन्छ। अब s को त very simple छ, यसको internuclear यो axis if this is the one along it if when it overlap you will get is sigma bond भयो। so sigma bond मा के हुन्छ रे head on overlap हुन्छ या along the axis, जो internuclear axis को along if the orbital are overlapping what we are going to get is sigma bond। अब sigma bond मा sigma overlapping मा like how many types are there भन्दा ss overlapping छ ओके, त्यहाँदेखि अर्को छ तिम्रो sp, सो sp मा कसरी ओभरल्याप हुन्छ भन्दाखेरि if this is your p internuclear axis of p भयो, so along this direction तिम्रो के हुन्छ s सँग त लाइक ओभरल्याप इज भेरी सिम्पल हैन स्फेरिकल छ, सो दिस इज अगेन हेड अन ओभरल्याप भयो। त्यहाँदेखि अर्को टाइप अफ ओभरल्यापिङ इज योर pp ओभरल्यापिङ, pp ओभरल्यापिङ। सो यहाँ के हुन्छ तिम्रो भन्दाखेरि सो p भयो र p हेड अन ओभरल्याप, दिस इज लाइक p